ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? Sir, we can hear you. Okay, okay, okay. Very good, very good. ഓക്കെ റഷീദ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ മെസ്സേജ് ഒന്ന് ഇട്ടേക്കണം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. ടീച്ചർക്ക് എന്തോ ബൈക്കുമെന്ന് വീണ് എന്തോ പരിക്ക് പറ്റിയതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us start. നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. Let us start. Okay, sir, we can start. Okay, very good, very good, very good. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് ഒരു ലെറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Prayer is there. Prayer ഉണ്ട് sir. ഇതോ Prayer ഉണ്ട് sir. Prior sign out, sir. Sign in and everything. Sir, we have prior. Prayer Oh, ഉണ്ട് sorry. I'm sorry. Please. Okay, carry on. Good morning, sir. Good morning. Okay, no problem. ഞാൻ prayer ചെല്ലുന്നത് ഞാനാണ് ജ്യോതി. Okay, continue. Good morning sir. Loving God, creator and sustainer, we thank you for this day. Whatever we go, whatever we do and see, we want to spend this day endlessly with you. Lord, we affirm that you are great in power and your wisdom is beyond measure. Help us to use our time wisely as we study, that we too may grow in wisdom. Help us to Lord to glorify in you in our thoughts, words and deeds, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen. Okay, thought of the day. Then signing, sir. Hmm. Good morning, all. I am Amrita. Here I am going to sign in Jobsa class. All you know, numbers plays an important role in our daily life, right? So, from the kindergarten itself, we will introduce number songs. They help children develop number sense in a
fun and low-pressured way. Here is a small number song. 1, 2, 3, 4, 5. Once I got a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? The little finger on my right. The little finger on my right. Thank you all. Have a nice day. Thank you. Thought nine. Yes, പറയൂ. Good morning to all. Today's thought is a day without laughter. Is a day wasted. It means that when you laugh, you change, and when you change, the whole world change around you, and it is it is magical. Always find a reason to laugh. It may not add years to your life, about will surely add life to your years. ചിരിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം, പാഴായ ഒരു ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ മാറുന്നു. നിങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മാറുന്നു. അത് മാന്ത്രികമായി തീരുന്നു. എപ്പോഴും ചിരിക്കാൻ ഒരു കാരണം കണ്ടെത്തുക. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വർഷങ്ങൾ ചേർത്തെന്നു വരില്ല, പക്ഷേ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ വർഷങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകും. So always smile and be happy. Thank you. Okay, Rashida. Okay, very good. Okay. Start ചെയ്യാം. Yes, sir. Okay, very good. അമൃത, പാട്ടൊക്കെ നന്നായിരുന്നു. Very good. Okay. Thank you, sir. Okay, very good. കറക്റ്റ് ഒരു നേഴ്സ് ടീച്ചറിന്റെ ടോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്. Thank you, sir. ഓക്കെ, വെൽക്കം. റെഡി. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. യൂണിറ്റ് നമ്പർ 12 ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂണിറ്റ് നമ്പർ 12, 12. The name of the chapter is participle. Participle. PARTICIPL. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് നമ്പർ 12 പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പാർട്ടിസിപ്പിൾ? Participle is a form of a verb which is you. Sound കുറവാണോ? No, sir. ഒരാള് സൗണ്ട് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴോ സൗണ്ടോ? Is it okay? Clear, Yes, sir. Okay. ഓക്കെ, അശ്മി ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കോളൂ. റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. യെസ്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എ വെർബ് which is used for adjective or verb. അതൊരു ഫോം ഓഫ് വെർബ് ആണ്. അത് ഒന്നുകിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെർബായിട്ട്, ഓക്സിലറി വെർബിന്റെ കൂടെ ഒരു വെർബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എ വെർബ് എന്ന് പറയും. പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാം. ഒന്നിനെ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നും രണ്ടാമത്തേതിനെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നും പറയും. പാർട്ടിസിപ്പിൾ that can be grouped into two. One is called present participle, next one is called past participle. അതില് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പരിഗണിക്കാം. നമ്മൾ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വെർബിന്റെ ഒരു ഫോമാണ്. ആ പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിനെ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നും രണ്ടാമത്തേതിനെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതില് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം പരിഗണിക്കുന്നില്ല, അത് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിനെയാണ്.
പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് പേരും കൂടി പറയും, വേറെ രണ്ട് പേരിലും കൂടി ഇത് അറിയപ്പെടും. അത് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ING പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആണ്. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ING എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിസിപ്പിൾ ING പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം. അപ്പോ ഇനി ഞാൻ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഈ രണ്ട് പേരും വേണമെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു വശത്ത് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക. ഓക്കെ, അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്കിനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു വെർബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 3 ടെൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്, അടുത്ത പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, അടുത്ത പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. മേഘന, Yes, sir. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിന്റെ 3 ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടമുള്ള പറഞ്ഞു, ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കല്ലേ. ടേക്ക്, ടുക്ക്, ടേക്കൻ, ഗോ, വെന്റ്, ഗോൺ, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും. Right, sir. ചില പറഞ്ഞോ, ഇഷ്ടമുള്ള പറഞ്ഞോ. Was, were, had, did, past tense, sir. Present okay. in am, is, are, have, do. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഓക്സിലറി വെർബായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മെയിൻ വെർബ് കേട്ടോ, ഒരു മെയിൻ വെർബ്. ടേക്ക്, ടുക്ക്, ടേക്ക്, Sleep, slept, slept. സ്ലീപ്പ്, സ്ലെപ്റ്റ്, സ്ലെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഗോ, വെന്റ്, gone, went. ഗോ, വെന്റ്, ഗോ കേട്ടോ, ഗോ, വെന്റ്, ഗോ. ഓക്കെ, ഗോ, വെന്റ്, ഗോ. റൈറ്റ്, റോട്ട്, റിട്ടൺ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേപ്പറിൽ ഒരു സൈഡിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, നടുക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, മൂന്നാമത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ഒന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. Go, ഓക്കെ, പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ്, present, past, future, പോയി, went പോയി. വേണ്ട, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൊടുക്കുക. ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പൊരു മാർക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, റെഡി? യെസ്, നോക്കിക്കോ. ഇനി നമുക്ക് പറയാം പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ഗോ, പ്രസന്റ് ടെൻസ്. അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ്? പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്താണ്? Gone. ഗോ, വെന്റ്, ഗോൺ. അടുത്തത് അതിന്റെ അടുത്തത് ടേക്ക്, ടേക്ക്. ടേക്കിന്റെ പാസ്റ്റ് Take, taken, taken. took. പാസ്റ്റ് ടുക്ക്. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ടേക്കൻ. Taken. ടേക്കൻ. ഓക്കെ, അടുത്തത് LIKE, ലൈക്ക്. Like, looked. Liked. ഓക്കെ, ലൈക്ക്, LIKE, ലൈക്ക്. LIKED, പാസ്റ്റ് ലൈക്ക്. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ LIKED തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലൈക്ക്, ലൈക്ഡ്, ലൈക്ഡ്. അടുത്തത് LOOK, ലുക്ക്. Look. ലുക്ക് ഒരു ED ആണ്. ലുക്ക്, LOOKED, ലുക്ക്. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും അത് തന്നെ, ലുക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് CUT, കട്ട്. കട്ട്. പ്രസന്റേഷനും കട്ടുന്നതാണ്, പാസ്റ്റൻസിനും കട്ടുന്നതാണ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിനും കട്ടുന്നതാണ്. അടുത്തത് PUT, പുട്ട്, ഇടുക. കറക്റ്റ് ആണ്. PUT, പുട്ട്. പാസ്റ്റൻസും പുട്ടാണ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും പുട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഒരു വെർബിന് 3 ടെൻസ് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് പ്രസന്റ് ടെൻസ്,
അടുത്തത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, അടുത്തത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, 3 ബേസ്. അപ്പൊ ചില വാക്കുകളുടെ പ്രസന്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും 3 രീതിയിലായിരിക്കും. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ, ടേക്ക്, ടുക്ക്, ടേക്ക്, ഗോ, വെന്റ്, ഗോ, 3 വേർഡുകളാണ്. ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 2 നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില വാക്കുകളുടെ പ്രസന്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കട്ട്, 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 പുട്ട്, പുട്ട്, പുട്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വേറെയും ചില വാക്കുകളുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പ്രസന്റ് ടെൻസും മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ് ലുക്ക് എന്നുള്ളതും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് എന്നുള്ളതും. പാസ്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും സെയിം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിനി വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നിങ്ങൾ ആ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എഴുതിയേക്കണതിന്റെ അപ്പുറത്ത് സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എഴുതി, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എഴുതി, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എഴുതി. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വാക്ക് കൂടി എഴുതാം, പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, 4ാമതൊരു കോളം, പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 4 വരി ഇനി വേണ്ടട്ടെ, ഇതുകൂടി മതി. ഇനിയും ഞങ്ങൾ കോളം ഇതിനുള്ള സ്പേസ് കാണണമെന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് പറയുന്നു, അത് മതി. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിള്, പിന്നെ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഇല്ലേ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വാക്ക് എന്താണ്? ഗോൺ. അതിന്റെ കൂടെ ഗോണല്ല, ഗോ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ING കൂടി ചേർക്കുക. ആ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. അപ്പൊ ഗോ എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ ING ചേർക്കുമ്പോ എന്തായി? ആ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അങ്ങനെ എഴുതും, ഗോയിങ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് നോക്കി, ടേക്ക് അല്ലേ? ഇവിടെ ING ചേർക്കുമ്പോ എന്ത് വരും? ടേക്കിംഗ്. ടേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അടുത്ത വാക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ING ചേർക്കുക, അടുത്തതിന്റെ കൂടെ ലുക്ക് അല്ലേ? ലുക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇനി കട്ടിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോ കുട്ടിനോട് ചേർക്കുമ്പോ യെസ്. ഇനി നമുക്കിനി വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ ING ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. സിമ്പിൾ. അപ്പൊ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വലിയ സംഭവം വിചാരിക്കേണ്ട. ING, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിന്റെ 2 പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ, ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസോ കോൾഡ് ING പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ING ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് പറയുന്നത്? ING പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ING ചേർത്ത് പറയുന്നു. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. സിമ്പിൾ അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? പറഞ്ഞോ ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രസന്റ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രസന്റ് ടെൻസിലൂടെ കറക്റ്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഹെഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഗതിയില് ഈ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ പറയുന്നൊരു വാചകം നിങ്ങൾ എഴുതുക. സിമി എഴുതിക്കോ. സിമി ഈസ് എ ടീച്ചർ. സിമി ഈസ് എ ടീച്ചർ. ഓക്കെ, സിമി ഈസ് എ ടീച്ചർ. അപ്പൊ നോക്കിയേ, സിമി എന്താണ്? ഒരു ടീച്ചറാണ്. ഇതൊരു വാചകം കൂടെ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സിമി രഞ്ജിത്ത് തന്നെ സിമി ഈസ് എ ടീച്ചർ.
അപ്പൊ സിമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേരാണ്. ഒരു വസ്തുവിന്റെയോ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെയോ ഒരു സംഗതിയുടെയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ പേരിനെ കുറിക്കുന്ന വാക്കുകളെ, പേരായിട്ട് പറയുന്ന സംഗതികളെ നമ്മൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സിമി എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു നൗണാണ്, ഒരു പേരാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു സംഗതി പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ. ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്? അതും ഒരു പേരാണ്, ടീച്ചർ അല്ലേ? ഒരു സംഗതിയല്ലേ, ഒരു പേരല്ലേ? അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം? നൗണായിട്ട് പറയാം. ഇനി അത് 2 നൗൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകുന്നു, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർബ് എന്ന് ആകുന്നു. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പോ സിമി നൗണാണ്, ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെർബാണ്, ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൗൺ തന്നെയാണ്. ഈ സെന്റൻസിൽ സിമി എന്ന് പറയുന്നതും ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരാൾ തന്നെയാണ്. Am I right? Correct അല്ലേ? Yes, sir. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ ഈ സിമിയെ ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ സിമിയല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത സെന്റൻസ് പറയുന്നു, അങ്ങനെ സിമി ഈസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. GOOD, ഗുഡ് ടീച്ചർ. സിമി ഈസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. ഓക്കെ. അനീറ്റ, യെസ്, അനീറ്റ എന്നെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ജാസ്മിൻ. ഓക്കെ. എന്ത് പറയുന്നു ജാസ്മിൻ? ഹൗ ആർ യു? How are you? Fine. ഓക്കെ. ഈ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിലോട് ഒന്ന് നോക്കുക. സിമി ഈസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. അപ്പൊ സിമി നൗൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി, ടീച്ചർ അതും ഒരു നൗൺ ആണ്, പേരാണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഈസ് അതൊരു വെർബാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധനം? വെർബാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരാള് പറഞ്ഞു, ജാസ്മിൻ പറയുന്നു അതും കൂടി വെർബാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ? adjective, linking verb അല്ലേ sir അത്? അഡ്ജക്റ്റീവ്, ഒരാൾ പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്, ഒരാൾ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ്, ഒരാൾ പറയുന്ന വെർബ്. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാം. 3 അഭിപ്രായങ്ങളോട് വന്നു കഴിഞ്ഞു. Sir, teacher noun, good is adjective. അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മേഘന പറയുന്നു. യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാവുന്നവരെല്ലാവരും ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ കുറച്ചു പേര് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരുണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെയും കൂടി ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കേട്ടണമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്? നമ്മള് മലയാളത്തിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാമവിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു വസ്തുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഗതിയുടെയോ പേരിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ. അതിനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ്, ആ വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സിമി ഈസ് എ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, പക്ഷെ പറഞ്ഞിരിക്കും സിമി ഈസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. സാധാരണ ടീച്ചർ അല്ല സിമി, എങ്ങനെയാണ്? നല്ല ടീച്ചറാണ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടീച്ചർ എന്നുള്ളതിനെ, അല്ലെങ്കിൽ സിമി എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാം. അതിന് നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ. മേഘന, ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉള്ള വേറൊരു വാചകം പറഞ്ഞ്. മേഘന. Beautiful വരുമോ? സിമി is I saw a beautiful flower. ഞാൻ കണ്ടു. എന്ത് കണ്ടു? ഒരു ഫ്ലവർ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ അതിന് I saw a beautiful flower. ഞാൻ മനോഹരമായ ഒരു പൂവിനെ കണ്ടു. I saw a beautiful lady. ഞാൻ സുന്ദരിയായ മനോഹരിയായ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു.
ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശരിയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്ജക്റ്റീവ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് എ വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എൻലൈറ്റൻ എ നൗൺ. ഒരു നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജീന റെഡിയായില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അഡ്ജക്റ്റീവിന് ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? ഓക്കെ, അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു നൗണിന്, നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയണം. ഒരു വസ്തുവിന്റെയോ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെയോ ഒരു സംഗതിയുടെയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ പേരിനെ കുറിക്കുന്ന പദത്തിനെയാണ് നാമം അഥവാ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു നൗണിനെ ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് വാക്കുകളോട് നമ്മൾ കണ്ടു, ഗുഡ് കണ്ടു, ബ്യൂട്ടിഫുൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, യെസ്, പിടികിട്ടിക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, സംശയമില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി അല്ലെ? ഗുഡ് വന്നു, ബ്യൂട്ടിഫുൾ വന്നു. യെസ്, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ, അപ്പൊ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലോട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ്. അതായത് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെർബിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായക്രിയയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അതൊന്ന്. പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാം. ഒന്നിനെ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നും രണ്ടാമത്തേനെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നും പറയുന്നു. അതിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല, മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ നമ്മൾ എടുത്തത്. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ ing ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ വാക്ക്, പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ ing കിട്ടുന്ന പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പിളിന്റെ നിയമം. കേട്ടോ, അതെന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം? ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? ഒരു സംഗതിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ing ഉള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് പറയണമെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എഴുതിക്കോ, ഐ ഹാവ് എ ചാനൽ, CHANNEL. ഐ ഹാവ് എ ചാനൽ. നോക്കിയേ, എനിക്ക് ഒരു ചാനലുണ്ട്, യൂട്യൂബ് ചാനലിനാണ് വിചാരിച്ചു. അത് കറക്റ്റ് ആണല്ല, ഐ ഹാവ് എ ചാനൽ. അത് അപ്പോ ഞാൻ ഒരു പേരാണ്, ചാനൽ അതും ഒരു പേരാണ്. ചാനൽ, ഹാവ് ഉണ്ട്, അത് വെർബാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഐ ഹാവ് എ ചാനൽ. ഇനി അതിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ വേറൊരു വാചകം പറയുന്നത്, ഐ ഹാവ് എ കുക്കിംഗ്, COOKING, കുക്കിംഗ് ചാനൽ. നോക്കിയേ, പിന്നെ ഞാൻ ആ ചാനലൊന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചേക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് കൊണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ള ചാനലാണ്? കുക്കിംഗ് ചാനലാണ്. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാനലാണ്. അപ്പൊ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ing വന്നാണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന വാചകങ്ങളിലും ഇതേപോലെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കണം. ആ അഡ്ജക്റ്റീവ് ing ഉള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രീഡിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഗുഡ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒക്കെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ing ചേർത്തുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ്സിനെയാണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കി, ഐ ഹാവ് എ ചാനൽ, എനിക്കൊരു ചാനലുണ്ട്. അത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. അത് ഒരു പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഐ ഹാവ് എ കുക്കിംഗ് ചാനൽ, എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഉണ്ട്. അപ്പോ ആ ചാനലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് കുക്കിംഗ്. ing ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്ന ചാനൽ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാം ഒരു ing ചേർത്തുള്ള? Sir, shall I say, sir? The exciting movie kept me on the edge of my seat.
ഓക്കെ 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 കറക്റ്റ്. സാർ ഞാൻ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞോക്കട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ സിമി. I have a dancer. I have been dance class. ഐ ഹാവ് എ Dance class. ഓക്കെ. ഒരു ഡാൻസ് അപ്പൊ ക്ലാസ്. ഇതിനകത്ത് സിമി ഉദ്ദേശിച്ച ING ചേർത്തിട്ടില്ല. സോറി. അപ്പൊ ING ചേർത്ത് ഉള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് വേണം കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓക്കെ. പറഞ്ഞു. There is a brush. There is a painting brush. ക്ലിയർ ആയില്ല. There is a brush. There is a painting brush. ഓക്കെ ഓക്കെ. There is a painting brush. കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. There is brush. ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വിശേഷിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെയുള്ള ബ്രഷാണ്? പെയിന്റിംഗ്. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഫാത്തിമ. നല്ല എക്സാമ്പിൾ. So ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോക്കട്ടെ. ശരി പറഞ്ഞു രേഷ്മ. I saw a sunset yesterday. I saw an amazing sunset yesterday. മതി. ഐ സോ സൺസെറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ എന്നുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള പദം കറക്റ്റ് ആണ്. ഐ സോ ഞാൻ കണ്ടു. സൺസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാനൊരു സൂര്യാസ്തമനം കണ്ടു. പക്ഷെ ആ സൂര്യാസ്തമനത്തിൽ നിന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് അമേസിംഗ് സൺസെറ്റ്. മനോഹരമായ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ളതിന് പകരം വേറൊരു വാക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രാധാന്യം കിട്ടാവുന്ന പേര് അമേസിംഗ്, ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു സൺസെറ്റ് കണ്ടു. ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് രേഷ്മ. കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കുക. ഒരു ING ഉള്ള ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുക. അമൃത പറഞ്ഞോളൂ. My baby had a dancing doll. ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. മൈ ബേബി, എന്റെ മകൾക്ക് ഒരു ഡോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആ ഡോളിനെ ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കണം. വെറുതെ ഉള്ള ഡോൾ അല്ല, ഡാൻസിങ് ഡോൾ അല്ല. ഡാൻസ് എന്നുള്ളതിനെ കൂടെ ING ചേർത്തു. ഡാൻസിങ് ഡോൾ. അപ്പൊ ഡോളിനെ വിശേഷിപ്പിക്കും ഡാൻസിങ് ഡോൾ അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തരെ ആലോചിച്ച് വെച്ചോട്ടെ. ഞാൻ വരാം. ഒന്നുകൂടി ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ്. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ ING വരുന്നത്. ഓക്കെ. ആ ING വരുന്ന വാക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം? ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു? ഒരു വ്യക്തിയെ, ഒരു സംഗതിയെ, ഒരു പേരിനെ ഒന്നുകൂടി അനലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന, വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കിനെ നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു. ഐ ഹേർഡ് HEARD, ഞാൻ കേട്ടു. എ ന്യൂസ്, ഒരു വാർത്ത ഞാൻ കേട്ടു അല്ല. ഐ ഹേർഡ് എ ന്യൂസ്. അത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ചേർത്ത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ചേർത്ത് എങ്ങനെ പറയാം? ഐ ഹേർഡ് എ സർപ്രൈസിങ് ന്യൂസ്. ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഞാൻ കേട്ടു. ഐ ഹേർഡ് എ സർപ്രൈസിങ് ന്യൂസ്. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ഐ റെഡ് എ സ്റ്റോറി, ഞാനൊരു സ്റ്റോറി വായിച്ചു. ഐ റെഡ് എ സ്റ്റോറി. ആ സ്റ്റോറി എനിക്കൊന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഐ റെഡ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി. ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള കഥ അല്ല ഞാൻ വായിച്ചു. അപ്പൊ ആ കഥയെ വിശേഷിപ്പിക്കണം. വെറും കഥയല്ല, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കഥ. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഓരോ വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ING ഉള്ളത്. ആ ING എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. അതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വരും. യെസ് പറഞ്ഞോളൂ. I have a books. ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു നോക്കൂ. തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ഓക്കെ. പറഞ്ഞോളൂ രോഷിനി പറഞ്ഞോളൂ. I have a book. I have a reading book. അങ്ങനെ പറയൂ സാർ. ഐ ഹാവ് എ റീഡിംഗ് ബുക്ക്. ഐ ഹാവ് എ ബുക്ക് എന്ന് പറയണ്ട, മറ്റേ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഐ ഹാവ് എ ചാനൽ, ഐ ഹാവ് എ കുക്കിംഗ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഐ ഹാവ് എ ബുക്ക് എന്ന് വേണ്ട. ഐ ഹാവ് എ റീഡിംഗ് ബുക്ക്. വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുസ്തകം എന്റെ പക്കലുണ്ട്. എല്ലാ പുസ്തകവും ചിലപ്പോൾ വായിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, പക്ഷെ ഇത് വായിക്കാം. യെസ്. Sir, mother is pouring her love. Spoiling. Mother is pouring her love. Spoiling her love എന്നാണ്. Pouring. എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? സ്നേഹം പകരുക. ഒരു പകർച്ച പോലെ ക്ലിയർ ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ
ഇതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയും. Sir, ഒരെണ്ണം പറയട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ. I am a talking person. ഐ ആം എ ടോക്കിംഗ് പേഴ്സൺ. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഐ ആം എ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിന് പകരം ആ പേഴ്സണെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഐ ആം എ ടോക്കിംഗ് പേഴ്സൺ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അതിന് വേറെ വാക്കും കൂടി ഉണ്ട്. ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്ന വേറെ വാക്കും കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് അപ്പൊ ആദ്യം ഗ്രീഷ്മക്ക് ശേഷം സിമി, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഐശ്വര്യ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു ഗ്രീഷ്മ. I heard an interesting story. വെരി ഗുഡ്. ഐ ഹേർഡ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി. അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. യെസ്, ഐ ഹേർഡ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി. മാറ്റി പിടിച്ചോ. ഓക്കെ സിമി, പറഞ്ഞോളൂ. I have hobby of gardening. അപ്പൊ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? എനിക്ക് ഗാർഡനിങ്ങില് ഇഷ്ടമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന സംഗതി ഏതാണ്? ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേ. I have എനിക്കുണ്ട്. ഹോബി, ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിനോദം. തൊട്ട് ഹോബിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു വാക്ക് ചേർക്കും. എന്താ സാറേ? ഹോബി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വാക്ക് ചേർക്കും. I have an interesting hobby. അതിനോട് പറയാം. I have an interesting hobby. അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആവും കേട്ടോ. ഈ അഞ്ചിച്ചുള്ള വാക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല. പറഞ്ഞപ്പോ ലാസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. അതായത് ഏത് വാക്കിനെയാണോ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ I have interesting hobby. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഹോബി അതിലും പറയാൻ കറക്റ്റായി. ഐ ഹാവ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഹോബി അല്ല, എനിക്കൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോബി ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു സിമിക്കൊരു മകളില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പറയാം. ഐ ഹാവ് എ ചാമിങ് ഗേൾ. എനിക്കെന്ത് വളരെ ചാമിങ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്. ഐ ഹാവ് എ ചാമിങ് ഗേൾ. അപ്പൊ ചാമിങ് വളരെ കുസൃതിയുള്ള അങ്ങനെങ്കിൽ നല്ല കിൽക്കാൻ പറ്റിയായിട്ടുള്ള മകളുണ്ട്. ഐ ഹാവ് എ ചാമിങ് ഗേൾ. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞോളൂ. ING വേർഡ്സ് തന്നെയാണോ അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് പറയേണ്ടത്? ഒന്നൂരി പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയില്ല. ഈ അഡ്ജക്റ്റീവിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ING ഫോമിനാണോ? അല്ല, അത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് അതായത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയി ഉപയോഗിക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അഡ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അതെല്ലാം അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും വസ്തു വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളെ നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നു. വസ്തു ആ വാക്കുകൾ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ആ അഡ്ജക്റ്റീവ് എപ്പോഴും ING ഉള്ളതാവണമെന്നില്ല. ING ഇല്ലാത്ത അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നാണ്. ആ പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചു. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. അതിൽ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ING വാക്കാണ്. ആ വാക്ക് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്. ഓക്കെ, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. Sir, she is looking at me. She is looking at me. അങ്ങനെ പറയോ? ഓക്കെ, ആ ഒരു സെന്റൻസ് തെറ്റില്ല, കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് തെറ്റില്ല. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനകത്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഏതാണ് ഐശ്വര്യയുടെ അത് നോക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും പറ്റാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞത്. He is looking. അവൻ നോക്കുകയാണ്. അറ്റ് മീ, എന്റെ നേരെ നോക്കുകയാണ്. അതില് ആ ലുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഏത് വാക്കിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്? സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുകയാണെന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ. സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുക അല്ല, ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു സംഗതിയെയോ ഒരു പേരിനെയോ അതിന് വിശേഷിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ ഈ സെന്റൻസ് കറക്റ്റാണ്. ഈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസ് കറക്റ്റാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോണെങ്കിൽ ആ സാധനം വരും.
അത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഐശ്വര്യയോട് പറഞ്ഞത്. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോ അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സൂട്ട് ആവില്ല. ലുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നൗൺ, ഒരു പേര്, അത് വേണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ പറയാം. ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഗേൾ. അവളൊരു കാഴ്ചക്ക് സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയാണ്. ഗുഡ് ലുക്കിംഗ്, നല്ല കാഴ്ചയും കാണാൻ സുന്ദരിയായ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഗേൾ, പെൺകുട്ടി, അതൊരു പേരല്ലേ, പെൺകുട്ടി. ഷീ ഈസ് എ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഗേൾ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. സാർ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞോട്ടെ. പറഞ്ഞു റഷീദ. മൈ ഹോബീസ് ആർ സിംഗിങ്, റൈറ്റിംഗ്, പ്ലേയിങ്. അത് പറ്റൂലേ? അപ്പൊ സിംഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വാക്കിനും അല്ല. അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഷീദ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, ഞാനൊരു പാടുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു പറഞ്ഞു. I am seeing കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞോ. I am seeing a singing girl. അപ്പൊ കറക്റ്റായി. കണ്ട ഐ ആം സീയിങ്, ആരെ കാണുന്നു? ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആ ഗേളിനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി സിംഗിങ്, പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് കണ്ടത്. അല്ലാതെ വെറുതെ ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന പെൺകുട്ടിയല്ല. ഐ ആം സീയിങ് ദ സിംഗിങ് ഗേൾ. SING ആണ് സിംഗിങ്. അല്ലെ സിംഗ് എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൂടി ചേർക്കും, സിംഗിങ്. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ്. Sir, ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. I am watching a horror movie. I am watching a Horror movie. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. Thank you, അപ്പൊ sir. I am watching I am watching A horror movie. അതിന്റെ അകത്ത് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. മൂവിയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നൗൺ. അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ എന്ത് പറയണം? ഒരു ING വാക്ക്. ING. Okay. അപ്പൊ ഈ ഹൊറർ വേണ്ട അല്ലേ? അല്ല, അപ്പോഴും നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞില്ല, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വന്നില്ലേ, ഹി ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ, അതേ മോഡലായിരുന്നു. ഐ ആം വാച്ചിങ്, ഞാൻ കാണുകയാണ്. എന്ത് കാണുകയാണ്? ഒരു ഹൊറർ മൂവി. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ആ ഹൊറർ തുടക്കം മാറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കും. ഐ ആം വാച്ചിങ് എ മൂവി, ഞാനൊരു സിനിമ കാണുകയാണ്. ആ സിനിമയൊന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക. ഐ ആം വാച്ചിങ്. ആ സിനിമയൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. ഹൊറർ എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ING ഉള്ള വേറെ വാക്കോടെ പറയും. Inspiring movie. വെരി ഗുഡ്. ഐ ആം സീയിങ് ആൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് മൂവി. ഞാൻ കാണുന്ന സിനിമ എന്താണ്? ഇൻസ്പയറിംഗ്. വെരി ഗുഡ് അമൃത. ഇൻസ്പയറിംഗ് മൂവി, പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന. Father is reading the newspaper. Father is reading the newspaper. Okay. നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനും കൂടെ വരാൻ ശ്രമിക്കും. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കും. ഫാദർ ഈസ് റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. അത് കറക്റ്റ് ഒരു വാചകമാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് റീഡിങ് എന്നുള്ളതാണ് ING വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ വായിക്കുക എന്നുള്ള അത് ഏതിനാണ് വിശേഷിപ്പിക്കണേ? എന്താ സാർ? കേട്ടില്ല. എന്തിനാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? ആ റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് സിനിമ അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്തിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? വായിക്കുന്നു. ഫാദർ വായിക്കുന്നു. എന്റെ ഫാദർ വായിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആകുന്നു. അതോട് ഫാദറിനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം ഏത് വാക്കിനെ? മൈ ഫാദർ ഈസ് റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീഡിങ്ങിനെ അഡ്ജക്റ്റീവായി റീഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ? അത് എന്തിനാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? ബാക്കിയുള്ള വാക്കിൽ ഏത് വാക്കിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത്? അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു വേണ്ടി പറയുന്നു. ഓക്കെ, പറയാം. അതൊരു വെർബാണോ സാർ? അപ്പൊ അതൊരു വെർബായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊരു വെർബായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സെന്റൻസ് സിമി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്.
നേരത്തെ ഹി ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ വെർബായിട്ടാണ് ഈ റീഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം. അപ്പൊ ആ റീഡിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നൗൺ ആണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് സൂട്ടാണ്. യെസ് സാർ ഞാനൊരെണ്ണോട് പറഞ്ഞോട്ടെ? ആ, ഒന്നോ രണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ, എല്ലാവർക്കും ഇത് ഗുണകരമാവുമല്ലോ. പറഞ്ഞോ. I saw an outstanding reality show. Very good. I saw an outstanding reality show. Okay. I saw, ഞാൻ കണ്ടു. A reality show എന്ന് പറയും. ഞാൻ റിയാലിറ്റി ഷോ കണ്ടു. ആ റിയാലിറ്റി ഷോയെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഫ്രണ്ടിൽ വാക്ക് an outstanding, ഇതുവരെ കാണാത്ത. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ കൃഷ്ണ, സൂപ്പർ. I saw. Thank you, sir. മേഘന പറഞ്ഞു. The amazing view from the top of the mountain was breathtaking. Okay. Very good. Very good. Yes. Dilla. When I walked to the road, I saw cleaning old men. Dilla, once more. When I walked through the road, I saw cleaning an old man. അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് പറഞ്ഞേ, പതർച്ച ക്ലിയർ ആയി. When I walked through the road, I saw cleaning old man. An old man. I saw correct. I saw എന്ന് വായിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി. Cleaning old man. Seeing old man. ഓ അത് Cleaning. അധികം വേറെ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി. വൃത്തിയാക്കുക. ക്ലീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ. സീയിങ് ആണ് കേട്ടോ. സോറി. I saw a cleaning old man. കറക്റ്റ് ആണ്. I saw an old man എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാനൊരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനെ കണ്ടു. ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ്? ക്ലീനിങ്, വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനെ കണ്ടു. ഓക്കെ. സോറി. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. ഫസീല. ഓക്കെ. പറഞ്ഞോ. Yes, children are playing in the park. ഓക്കെ. ഇത് നേരത്തെ നമ്മുടെ സിമി പറഞ്ഞ അതേ വഴിക്കാണ് സാധനം വന്നേക്കുന്നത്. ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ പാർക്ക്. പാർക്കില് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്ലേയിങ്, കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് എന്തിനാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? പാർക്കിനല്ല. അപ്പൊ അത് വെർബായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ, പ്ലേയിങ് എന്നുള്ളത്. അതേ സെന്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഭംഗിയാക്കാം. അതായത് കുട്ടികള് പാർക്കില് രസകരമായ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞേ. കുട്ടികള് പാർക്കില് രസകരമായ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നു. Children are playing interesting game. അപ്പൊ ഗെയിം, കളിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുക. എങ്ങനെയുള്ള കളി? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം, രസകരമായ കളി. an interesting game. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത് വരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാർ. ഓക്കെ. ആര്യ പറഞ്ഞോളൂ. Here visit was very surprising. ഈ വിസിറ്റ് വാസ് വെരി സർപ്രൈസിങ്. ഓക്കെ. ആ വിസിറ്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. കറക്റ്റ് ആണ്. She is a boring teacher and her classes put me to sleep. വെരി ഗുഡ്. നമ്മൾ ടീച്ചറിനെ നേരത്തെ ഗുഡ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മേഘന പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോറിംഗ് ടീച്ചർ. No sir, sorry. Yes, okay. Just for fun. Okay. മേഘന. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത്. സർ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഐ എക്സ്പെക്ടിങ് an amazing gift. അത് കുഴപ്പമുണ്ടോ? I am expecting. ഒരു ഗിഫ്റ്റ് മതി. ആ ഗിഫ്റ്റിനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഗിഫ്റ്റ് അല്ല. I am expecting an amazing gift. Okay. Amazing gift. Okay. ഇനി അടുത്തതാരാണ്? He is a caring partner. Okay. Very good. Amina.
ഹീസ് എ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ്, അതെന്റെ പങ്കാളിയാണ്. ആ പങ്കാളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കണേ ഹീസ് എ കെയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ. വെരി ഗുഡ് ആയിട്ട്, നല്ല എക്സാമ്പിൾ. നല്ല കെയറിംഗ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർ ആണത്. ഹീസ് എ കെയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ. വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ, പറഞ്ഞൊക്കെ വന്നതിൽ രസകരമായിട്ട്. വെരി ഗുഡ്. അമീന, വെരി ഗുഡ്. കീപ് ഇറ്റ്. Thank you, sir. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹീസ് എ കെയറിംഗ് പാർട്ട്ണർ. യെസ്. Sir, ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞു ജ്യോതിലക്ഷ്മി. I am here a shocking news. കറക്റ്റ് ആണ്. ഐ ആം ഹിയറിംഗ്, ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആ ന്യൂസ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത്. ഐ ആം ഹിയറിംഗ് എ ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ്. ING ചേർത്തൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ്, ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ്. ആ ന്യൂസിനെ ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ചെറിയ വാർത്തയല്ല, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയല്ലേ കേട്ടത്. യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്. My son hobby is watching cartoons. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. മൈ സൺസ് ഹോബി, എന്റെ മകന്റെ ഹോബി ഈസ് വാച്ചിങ് കാർട്ടൂൺസ്. കാർട്ടൂൺ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് ഈ വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്തിനാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ജീന? നോക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? Adjective അല്ലേ? Adjective ആയിട്ടാണോ സാർ? അത് adjective ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, അത് വന്നിരിക്കുന്നത് വെർബായിട്ട് വന്നു. മൈ സൺ വാച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് വെർബായിട്ട് വന്നു. വെർബായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വരും. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർബിനുള്ളത് ഞാൻ പറയും. അത് സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് ജീന, തെറ്റൊന്നുമില്ല. യെസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്. എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല, അത് പോളണ്ട് പോലെ അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ്. പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് എടുത്തത്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ING ചേർത്ത് വരുന്ന വാക്കുകളെയാണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ING ചേർത്ത് വരുന്ന വാക്കുകളെ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇനി ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ മനസ്സിലാവായി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഏതെങ്കിലും വശത്ത് പിടികിട്ടായിരിക്കോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ. ആർക്കൂല? യെസ്, അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞോളൂ. ഡൗട്ട് അല്ല, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ശരിയാണോന്ന് അറിയില്ല. I ate a mouth watering food. I ate a mouth watering food. മൗത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് വാട്ടറിങ്. മൗത്ത് വാട്ടറിങ്. വായിൽ വെള്ളം കൊടുത്ത അത് ശരിയാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ സർ. യെസ്. അത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് I ate എന്ന് പറഞ്ഞ വെർബ് അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ മൗത്ത് വാട്ടറിങ് വാക്കും. നേരത്തെ ജീന പറഞ്ഞപ്പോഴും സിമി പറഞ്ഞപ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ വെർബ് ഉണ്ടായില്ല, ING ഉള്ളതായിരുന്നു വെർബായിട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റാണ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സാർ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? ഒന്നോ രണ്ടോ പറഞ്ഞു റഷീദ. I am expecting my future a good person. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിനെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പമെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ സംഗതി സെന്റൻസ് കറക്റ്റാണ്. അത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പറഞ്ഞ ടെൻസ് കറക്റ്റാണ്. I am expecting a good person in my future life. അപ്പൊ ആ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വന്നില്ല. ഗുഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളായ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കാനാണ്. ING ഉള്ള സംഗതി അത് വന്നിട്ടില്ല. അത് വന്നു. I am expecting, എക്സ്പെക്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുക. I am expecting ഞാൻ അത് വെർബായിട്ടാണ് വന്നത്, പ്രവൃത്തി. ഇത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് മാറിപ്പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നതാണ്. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. സിമി ഈസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. അപ്പൊ ആ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു സംഗതി കൂടിയുണ്ട്. I walked slowly. ഞാൻ പയ്യെ നടന്നു, സാവകാശം നടന്നു. ആ സാവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നടന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ല, അത് ആഡ്ജക്റ്റീവാണ്. അത് ക്രിയാവിശേഷം. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത്.
അപ്പൊ വിശേഷിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാടി കയറി പുറപ്പെടരുത്. അതൊരു വ്യക്തിയെയാണോ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയാണോ നോക്കുക. ഞാൻ സാവകാശം നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നടന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നടക്കാതെ ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലേ, അതിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ല, അത് ആഡ്വർബാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവൻ വേഗത്തിൽ ഓടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേഗത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഓടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, അവനെയല്ല. അവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ, അത് ആഡ്വർബാണ്. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞില്ലേ, റഷീദ പറഞ്ഞില്ലേ, ഐ ആം എക്സ്പെക്ടിങ് എ ഗുഡ് പാർട്ട്ണർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അഡ്ജക്റ്റീവ് വേറെയാണ്, ആഡ്വർബ് വേറെയാണ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കണം, ഒരു സംഗതിയെ വിശേഷിപ്പിക്കണം. ആഡ്വർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കണം. അതിന്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, അത് ആഡ്വർബ് ഇട്ടേക്ക്. ഞാനിപ്പോ വെറുതെ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് അങ്ങനെ പോയപ്പോ ആ വഴിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് പൊക്കി കാണിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ സംഗതി ഉണ്ടത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് നോക്കിയത് ഇന്നും ഞാനൊരു ഒഫീഷ്യലൊക്കെ വന്നത്. അപ്പൊ അതേ ഉള്ളൂ സിബി. അപ്പൊ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതപ്പോ നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് വരുമ്പോ ഫസ്റ്റ് നൗണും പിന്നെ വെർബും പിന്നെ എഡ്ജക്റ്റീവും പിന്നെ നൗണും അങ്ങനെയാണോ സെന്റൻസ് വരാ? സെന്റൻസ് വരുമ്പോഴാ ഒരു സെന്റൻസ് വരുമ്പോ ഫസ്റ്റ് നൗണ് പിന്നെ വെർബ് പിന്നെ എഡ്ജക്റ്റീവ് നൗണ് അങ്ങനെയാണോ സെന്റൻസ് വരാ? അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഓബ്ജക്റ്റ്. ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് അതിന്റെ കൂടെ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഐ സോ SAW ഐ സോ എ ടീച്ചർ. ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ്, സോ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർബ്. ആ വെർബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കണ്ടു? എ ടീച്ചർ, ഒരു ടീച്ചറെ കണ്ടു. അത് ഓബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഓബ്ജക്റ്റ്. ഇനി ഞാൻ ആ ടീച്ചർ എന്നുള്ളതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. ഐ സോ എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. വീണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഐ സബ്ജക്റ്റ്, സോ കണ്ടു, അത് വെർബ്. ആരെ കണ്ടു? നല്ലൊരു ടീച്ചറെ കണ്ടു. അപ്പൊ എ ഗുഡ് ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് മുഴുവനും ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പിടിയോ? അത് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ വന്നതാണ് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അതിനൊന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട. ഓബ്ജക്റ്റിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. യെസ്, അറിയില്ല, ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ. മൈ ഡോക്ടർ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡാൻസിങ്. മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡാൻസിങ്. ഇൻട്രസ്റ്റീവ് ഡാൻസിങ് അല്ലേ? അതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമറിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നില്ല. മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് ഡാൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡാൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗ്രാമറിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അമൃത. അപ്പൊ they played a interesting game. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ they are playing an interesting game. അതും വരും. They are playing an interesting game. Okay, correct. Okay, sir. They are playing. അത് ഇവിടെ വരെ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയി. They സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ, വെർബ് പ്ലസ് ing, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി. എന്ത് കളിക്കുന്നു? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം, രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കളി. അപ്പൊ ഗെയിമിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കൊടുക്കുക. വെരി സിമ്പിൾ ആണ്. പറഞ്ഞോളൂ സർ. ഇതില് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളില് നമ്മൾ ING ചേർക്കുന്നത് വെർബിലാകണം എന്നില്ല, അങ്ങനെയല്ലേ സർ? വെർബ് ആകാനും ആകാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വെർബിന്റെ കൂടെ വരുള്ളൂ. അതായത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് വെർബിന്റെ കൂടെ എല്ലാ ഓർത്തിരിക്കുക. പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് വെർബിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ. പാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ വെർബിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട്, അങ്ങനെയാണോ?
അല്ലല്ല അത് നോക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നോക്കി, ലുക്ക് പ്രസന്റ് പാസൻസ് ലുക്ക്ഡ്, LOKED, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ലുക്ക്ഡ് തന്നെ. ഐ ആം ലുക്കിംഗ് എന്ന് പറയും പ്രസന്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ. ഐ ആം ലുക്കിഡിങ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എവിടെയോ ഒരു കല്ല് കടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും ഐ എൻ ജി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ലുക്ക്ഡ് ആണ്, അതിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ഐ ആം ലുക്കിഡിങ് എന്ന് പറയും? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെയോ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ഒരിക്കലും വരില്ല. ഐ എൻ ജി എപ്പോഴും വരുന്ന എപ്പോഴും പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ എണ്ണം വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഐ ആം ഗോയിങ് എന്ന് പറയും. ഐ ആം വെൻഡിങ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ല. ഐ ആം ഗോണിങ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ല. അപ്പൊ ഐ ആം ഗോയിങ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബിന്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഐ എൻ ജി. ഓക്കെ ഓക്കെ, പിടികിട്ടിക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവും. സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ട്. എന്തോ സൈൻ ഔട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ക്യാരി ഓൺ. ഓക്കെ സൈൻ ഔട്ട്. ആരാണ്? Good morning all. As we come to end of today's session, I want to take a moment to greet everyone who are dedicatedly joined today's class, especially our mentor, Jobsa, who support us sincerely and sparing his valuable time. Thank you, coordinator, for giving this opportunity, and special thanks to Jyotika, Arniba, and Rashida for performing their task. Moreover, I hope all learned what Jobsa has taught today. Thank you everyone to listening my voice and have a nice day. Thank you. Oh, very good. കുറച്ചുകൂടി സ്ലോ ആക്കിയാൽ മതി അമീന. വെരി ഗുഡ്. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.